علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ رمضان کی آمد ہے اور شعبان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ تو اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کثرت سے اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے۔ یہ مبارک مہینہ شعبان ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کی برکتوں سے لوگ غافل ہے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ یہ مبارک مہینہ کتنا برکتوں والا ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ پورا سال ہم اللہ کی رحمت کو ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی رحمت شاید اس میں ہو، لیکن اس مہینے میں اور خصوصاً 15 شعبان کو اللہ کی رحمت بندوں کو ڈھونڈتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب، جسے شب برات کہتے ہیں، اس میں اللہ پہلے آسمان پہ نزول فرماتے ہیں اور اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مہینہ بہت مبارک تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الرجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، والشعبان شہر اللہ، اور شعبان کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، والرمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کہ رجب میرا مہینہ، شعبان اللہ کا مہینہ، تو شعبان بہت مبارک والا مہینہ اور رحمتوں والا مہینہ، جس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اس میں ہم اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں۔ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو تو ہم بھی اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی بخشش کی طرف ہم بھی متوجہ ہوں۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں غائب ہے۔ میں ڈھونڈنے نکلی، میں حجروں میں میں نے دیکھا کہ کسی حجرے میں تشریف تو نہیں لے گئے، لیکن میں جنت البقیع میں پہنچی جنت البقیع میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں کر رہے ہیں امت کی مغفرت کی۔ تو پوچھا کہ عائشہ کیا تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آج شب برات ہے، آج اللہ کا نزول ہے پہلے آسمان پہ، اور اللہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں، جیسے بنو کلب کے بکریاں اور بھیڑ ہے۔ بنو کلب یہ ایک قبیلہ ہے عرب میں، تو ان کے بکریاں اور بھیڑ بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ ایک ضرب المثل بن گیا تھا کہ بنو کلب کی بکریاں اتنی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کی تعداد میں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو یہ مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ، اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ اپنے رحمت خاصہ سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پوری انسانیت میں ایک رحمت کی فضا عام ہو جاتی ہے اور اللہ اپنی رحمت خاصہ سے متوجہ ہوتے ہیں مؤمنین کی طرف، ایمان والوں کی طرف، اور خاص طور پر مسلمانوں کی طرف جو تقوی والے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس امت ایک دفعہ حضرت جبرائیل اتانی جبریل علیہ السلام، کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، فرمانے لگے هذه الليلة ليلة النصف من شعبان، کہ یہ رات، آدھی رات، یہ کون ہے؟ یہ اس شعبان کے مہینے کی آدھی رات ہے، یعنی 15ویں شعبان ہے، یہ شب برات ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کیا فرمانے لگے کہ یہ شب برات ہے، وَلِلَّهِ فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اس مہینے میں اللہ کے ہاں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزادی مل جاتی ہے، آگ سے ان کو آزادی ملتی ہے اور ان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ فِيهِ
फ़ीहा उतक़ाउ मिनन नार। इसमें बहुत सारे लोगों की मग़फ़िरत की जाती है, बख्शिश की जाती है। कितने लोगों की? बिअददि शुऊरि बनी कल्ब, बिअददि शुऊरि गनम बनी कल्ब, के बनु कल्ब जो एक कबीला है अरब के यहाँ, और उनके भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा होती थी। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि जो बनु कल्ब के जो बकरियां हैं उनकी तादाद और उनकी भेड़ों की तादाद में लोगों की अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते। एक ज़रूर मसल है जिसका मकसद कसीर तादाद बताना है कि बहुत सारे लोगों की अल्लाह ताला इस रात में मग़फ़िरत फरमाते हैं। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे फरमाने लगे कि इस रात ला यंज़ुरुल्लाहु फ़ीहा इला मुशरिकिन, अल्लाह ताला इस रात नज़र रहमत मुशरिक पर नहीं डालते। अल्लाह ताला मुशरिक की इस रात भी मग़फ़िरत नहीं करते। कुछ लोग हैं जिनकी इस रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती, तो उनके बारे में जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि ला यंज़ुरुल्लाहु फ़ीहा इला मुशरिकिन, इस रात में अल्लाह मुशरिक की तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाते, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती, उसको ईमान की तौफ़ीक़ नहीं होती, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती। दूसरा अपने जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि वला इला मुशाहिन, और ना दिल में कीना बुग़्ज़ रखने वाले की तरफ अल्लाह की नज़र रहमत मुतवज्जह होती है 15 शाबान को, शब बारात को, कि उसकी जो दिल में कीना और बुग़्ज़ रखता है उसकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। और आगे फरमाया कि वला इला क़ाति'i रहिमिन, और जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, जो रिश्तेदारी को तोड़ता है, अपने रिलेटिव्स के साथ उसका ताल्लुक़ सही नहीं होता, उसकी भी अल्लाह ताला इस रात मग़फ़िरत नहीं करते। ये मुबारक महीना, मुबारक रात, लेकिन वला इला क़ाति'i रहिमिन, जो रहम रिश्तेदारी को तोड़ता है अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत नहीं फरमाते। और आगे फरमाया वला इला मुस्बिलिन, और जो अपने शलवार को टखनों से नीचे ले जाते हैं उसकी भी अल्लाह इस रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। फिर आगे फरमाया जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाने लगे वला इला क़ाति'i रहिमिन वला इला मुस्बिलिन, जो अपने शलवार को टखनों से नीचे ले जाते हैं उसकी भी अल्लाह इस रात मग़फ़िरत नहीं फरमाते। फिर आगे फरमाया इला आक़िल लिवालिदैहि, और ना इस रात जो वालिदैन का नाफरमान हो, माँ बाप का नाफरमान हो, उसकी भी बख्शिश इस रात नहीं होती, यानी उसको भी अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाते, उसकी तरफ नज़र रहमत नहीं फरमाते जो अपने पेरेंट्स और अपने वालिदैन का नाफरमान हो, यानी उनका दिल दुखाता हो, उनको तंग करता हो, उनको ठेस पहुँचाता हो, उसकी भी मग़फ़िरत इस रात नहीं होती। और आगे फरमाया कि वला इला मुदमिन ख़म्रिन, के एक शराबी जो शराब पीने का आदी हो, शराबी हो, शराब पीता हो, उसकी भी इस रात मग़फ़िरत नहीं होती। भाइयों, गुनाह का हो जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान है, ख़ता का पुतला है, गुनाह हो जाता है, लेकिन उसका हल क्या है? अल्लाह ने हल निकाला हुआ है। अल्लाह इस रात फरमाता है कि हल में मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िर लहु, कोई मग़फ़िरत मांगने वाला कि मैं आज उसको मुआफ़ करूँ, कोई है तौबा करने वाला कि जो इन गुनाहों से तौबा करे तो मैं उसके गुनाहों को मुआफ़ करूँ और उसकी भी मग़फ़िरत करूँ। तो इस रात अपने गुनाहों पे डटे रहना नहीं, बल्कि शैतान की सिफत अपने अंदर नहीं पैदा करनी कि शैतान ने गुनाह किया और डटा रहा, अल्लाह ने मरदूद कर दिया। गुनाह करना है आदम की तरह, आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह हुआ, गलती हुई, ख़ता हुई उनके साथ, फ़ौरन तौबा कर ली, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। तो गुनाह पे डटना नहीं बल्कि गुनाह से तौबा करना है। अगर किसी के अंदर कोई जो ना कीना रखने वाला है, कोई जो है ना वालिदैन का नाफरमान है, पेरेंट्स का नाफरमान है, तो वो तौबा करे। जो कीना रखने वाला है वो तौबा करे, अब तौबा करने से अल्लाह गुनाह माफ़ कर देगा। और जो शराब का आदी है वो भी तौबा करे, अल्लाह उसकी तौबा की वजह से उसके गुनाह माफ़ कर देगा और इस रात में उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। तो गुनाह पे डटना नहीं है बल्कि गुनाह से तौबा करनी है। अल्लाह की ज़ात बड़ी रहीम और करीम है, वो सब की मग़फ़िरत कर देगा। तो दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पे अमल करने वाला